يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. لم يحتلم قد طه مطلقا أبدا وما تثاءب أصلا في مدى الزمن. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. إنه الدواب فلم تهرب وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. بقلبه كأمام رؤية ثبتت ولا يرى آثار بول منه في علنه. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وقلبه لم ينم والعين قد نعست ولا يرى ظله في الشمس ذو فاطن. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. كتفاه قد علتا قوما إذا جلسوا عند الولادة سفيانا بمختتن. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هذه الخصائص فاحفظها تكون آمنا من شر نار وسراق ومن محن. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الفضل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء المرسلين والصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح آبائنا أمهاتنا أجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمينا في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات صلى شيخنا ورب أرواحنا الحبيب عبد الرحمن بن أحمد سقاف الأرض شيخنا ورب أرواحنا الحبيب علي بن الحبيب عبد الرحمن سقاف الأرض شيخنا ورب أرواحنا كهجد الدين بن كهد الخير ورسولهم وفروعهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم بالجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة لهذه
هذه النية وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير دافعة لكل شر، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Halamannya 241 surah An-Nahl ayat yang pertama. Kata amrullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ata amrullahi fala tasta'jiluh. Subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Yunazzilul malaikata birruhi min amrihi ala man yasha'u min ibadihi an anziru annahu la ilaha illa ana fattaqun. Khalaqas samawati wal arda bil haqq ta'ala amma yushrikun. Khalaqal insana min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Wal an'ama khalaqaha lakum fiha dif'un wa manafi'u wa minha تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. صدق الله العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم
surah Ali Imran ayat 107. Wa ammal ladzina biyaddat wujuhuhum, halaman 58 surah Ali Imran ayat 107. Bacaannya wa ammal ladzina biyaddat wujuhuhum fa fi rahmatillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal ladzina biyaddat wujuhuhum fa fi rahmatillah hum fiha khalidun. Kata Allah, adapun orang-orang yang putih wajahnya, kemarin ya, putih itu karena ulama bilang gembira, senang, dia nyaman, dia merasa nikmat terhadap nikmat yang Allah berikan. Dia senang, kan kita demikian, kalau dapat nikmat gembira, kemudian senang kita punya hati. Demikian orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan nikmat-nikmat pas masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, memutih wajah mereka. Ini di antara ulama tafsir ada mengatakan putihnya sesungguhnya. Jadi benar-benar putih. Sampai kata seluruh ulama tafsir sebagian mengatakan bahwasanya nanti di surga itu orang semua wajahnya sama. Seperti siapa? Wajahnya Nabiullah Yusuf alaihissalam. Jadi semua sama. Jadi tidak ada yang lain. Umurnya sama. Seperti siapa? Umur Nabiullah Isa alaihissalam berapa? 33 tahun. Jadi surga nanti orang wajahnya semua sama. Kan kalau dunia kan beda-beda. Ada yang bundar, ada yang lonjong, ada yang nggak ada bentuknya orang gitu. Ya kan di rumah begitu. Di dunia demikian. Macam-macam orang di dunia. Tapi nanti di akhirat dalam surga Allah Subhanahu wa taala semua wajahnya sama seperti wajah Nabiullah Yusuf alaihissalam. Kemudian umurnya seluruhnya sama seperti umur Nabiullah Isa, yaitu 33 tahun. Tingginya pun sama. Berapa? 60 hasta. 60 hasta itu berapa? 30 meter. Semua sama. Setinggi dengan Nabiullah Adam alaihissalam. Lebar tubuhnya sama. Berapa? Yaitu 3,5 meter. Allah. Jadi semua sama. Allah berikan semua kenikmatan sama terhadap orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ente di dunia ada dapat duit sedikit, 1 juta misalnya. Kan muka dari meramut berubah tuh. Berubah kan muka tuh? Berubah. Ente lagi butuh duit, ada yang bawain duitnya ente. Kemudian yang bawain juga senyum mukanya. Kan berubah tuh muka. Dari muka asam dilihat nggak enak gitu. Berubah tuh gara-gara 2 juta tuh. Ada senyum di wajah ente tuh. Kan demikian. Itu nikmat dunia. Apalagi nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, surga Allah Subhanahu wa taala. Mukmin dengan mukmin demikian. Waktu Allah berikan nikmat di surga, gembira wajah mereka. Kenapa demikian? Dapat kegembiraan setelah mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, ridhonya Allah Subhanahu dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadi ya, ulama yang pertama mengatakan putihnya putih yang sesungguhnya, wajahnya putih. Yang kedua mengatakan putihnya itu bukan sesungguhnya tapi karena gembira tadi, senang, nyaman, nikmat mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah katakan wa ammal ladzina biyaddat wujuhuhum fa fi rahmatillahi. Demikian. Orang yang putih wajahnya nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala, maka dia dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Udah pasti. Orang yang putih wajahnya pasti mendapatkan apa? Rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mengatakan, yaitu al-Imam Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, itu rahmat Allah. Qala Ibnu Abbas, al-muradu al-jannatu. Rahmat Allah adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Mutlak tuh. Jadi orang-orang mukmin kata Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, putih wajah mereka sesungguhnya mereka ada pada rahmatnya Allah. Apa rahmatnya Allah? Yaitu surganya Allah Subhanahu. Itu mutlak dan pasti. Jadi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala nanti putih wajah mereka. Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, dalam rahmatnya Allah, tafsirnya adalah dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Di surga nggak ada yang jelek gitu. Nggak ada yang tua, nggak ada yang jelek, perempuan nggak ada yang haid, perempuan semuanya perawan.
suaminya setubuhin, kemudian perawan lagi, setubuhin lagi, perawan lagi, sampai buah-buah surga itu luar biasa. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau dunia kan manis, semuanya manis, itu rasa sama sekali tidak ada perubahan. Tapi kalau nanti surganya Allah Subhanahu Wa Taala, misalnya apa? Gigitan pertama manis, yang kedua lebih manis, yang ketiga lebih manis, yang keempat dan seterusnya tuh. Jadi nggak ada apa, nggak ada bosannya. Subhanallah. Makanya para orang yang dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala atau orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tujuan mereka hanya akhirat. Yang mereka pikir hanya apa? Akhirat. Jadi dunia cuma transit doang, sebagai alat untuk mencapai kebahagiaan akhirat. Jadi bukan alat sesungguhnya, bukan tujuan sesungguhnya dunia, bukan. Tapi apa? Alat untuk mencapai kebahagiaan negeri akhirat. Kalau yang nggak mungkin kan demikian. Orang yang nggak mungkin kan demikian. Tujuan mereka dunia untuk dunia pada akhirnya. Kerja dari pagi sampai malam. Ada yang dari pagi sampai pagi. Kerja dari mencari dunia buat apa? Buat dunia. Orang yang nggak beriman kepada Allah demikian. Dia cari dunia untuk apa? Untuk dunia. Dia usaha, dia dagang, dia ngojek, dia bisnis, cari dunia untuk dunia. Tapi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, usaha di dunia, dia kerja, dagang, bisnis, dunia yang dia cari untuk apa? Alat kebahagiaan negeri akhirat. Nggak sia-siain dunia yang dia punya, yang Allah kasih, motor, mobil, duit, tenaga, istri, anak, semua buat Allah Subhanahu Wa Taala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu usulan mutlak demikian orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya rugi orang-orang yang cuma hidup di dunia, cuma buat apa? Buat dunia doang. Habis sebentar hilang. Dunia begitu ya. Ente kebagian apaan? Kebagian diri yang hebat, sehat, kuat, berotot, sebentar habis hilang. Itu dunia begitu. Ente kebagian duit yang banyak, sebentar duit habis hilang. Kayak begitu udah dunia. Bini yang cantik, anak yang pintar-pintar, yang cerdas, yang cantik-cantik, sebentar habis hilang. Itu dunia semua begitu. Tapi kalau diri kita untuk akhirat, bini kita untuk akhirat, anak buat akhirat, harta buat akhirat, hilang bekal. Siapa yang bilang? Allah Subhanahu Wa Taala, walal akhiratu khairun wa abqa, walal akhiratu khairun laka minal ula. Makanya rugi orang-orang yang hidup di dunia cuma buat apa? Cuma buat dunia doang. Sebentar dunia habis hilang, mati kita. Kita mati, harta kita bukan punya kita, bukan punya siapa? Punya ahli-ahli waris seluruhnya, bukan punya kita lagi. Yang punya kita, yang lewat tromol kita masukin, itu punya kita yang sesungguhnya. Yang punya kita, yang kita punya, kasih anak yatim, kasih untuk masjid, mushola, pesantren, majelis taklim, untuk guru-guru agama, itu yang punya kita. Tapi yang kita yang udah kita pakai sekarang dalam anak istri kita, atau yang kita simpan di bank, deposito, rekening, kita punya bank banyak macam-macam, dia punya rekeningnya, itu bukan punya kita. Hari ini kita simpan, besok kita mati, bukan punya kita lagi, udah. Yang punya kita yang mana? Yang ditromol masjid, mushola, yang kasih anak-anak yatim, kasih orang-orang yang tak punya, itu kita punya rekening sungguhnya nanti di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya orang-orang yang cari dunia berdunia nyesel. Pas dia mati, lihat akhirat itu nyata, lihat akhirat itu sesungguhnya bingung, nyesal hatinya. Sampai ada orang yang bilang, coba sebentar hidup di alam dunia saya dengan ibadah kepada Allah, coba hidup di alam dunia sebentar saya dengan sedekah, ya Allah. Jadi pas kalimat coba-cobanya itu setelah menghadapi kematian, ada kematian, dilihat akhirat, Allah, nyesalnya luar biasa. Orang yang dinari di rumah nonton TV santai, tawa-tawa, istirahat sebentar, besoknya kerja lagi. Setiap hari begitu, nggak ada untuk akhirat sama sekali. Cuma begitu doang udah. Kerja, pulang, dagang, pulang, ngojek, pulang, bisnis, pulang, istirahat. Anak bini nonton TV, lihat handphone, lihat laptop, tidur, istirahat, besok begitu lagi udah. Nanti pas mati nyesel di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala,
umurnya, badannya, istrinya, anaknya, hartanya, semua untuk siapa? Untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk kebahagiaan di negeri akhirat. Antum akan kan sama bakal pulang kita, bakal pulang gitu. Kali ada yang mati di sini kali, kali gitu ada mati. Kan kalau kita kirain, nah ada gitu. Kita mau miskin mati, mau kaya mati, kita penguasa mati, semua rakyat biasa mati, semua menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ditanya, yang ditaruh, yang kita lihat mata kita sama semua. Kali ada orang kaya itu pas mati kafannya beda dari emas, ada begitu? Kagak. Kali ada orang kaya bawa duit banyak sebelah mayatnya aja nggak ada, sama begitu masuk lubang, masuk ke dunia, sama semua. Yang ditanya nanti sama, man rabbuka, wa man nabiyuka, wa man ikhwanuka, wa ma imamuka, wa ma qiblatuka, sama semua. Ada yang beda di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang bedakan di hadapan Allah amal soleh. Semua orang ada yang beda, ada beda sama, ada bedanya. Guru agama mau kiai, mau ustaz, mau siapa gitu, gelarnya apaan gitu, nggak ada yang lain di hadapan Allah. Mati sama, man rabbuka, wa man nabiyuka. Hati kiai sekalipun guru agama, sekalipun ustaz, tapi nggak ada amal solehnya, mampus di hadapan Allah nanti itu orang. Ada demikian. Orang biasa, petani, pekerja, orang-orang yang dagang, tapi dekat sama Allah, ibadah sama Allah, selamat nanti di akhirat. Ada guru agama, ada kiai, ada ustaz, mau siapa namanya, kemudian ibadah kagak, baca Quran kagak, doa kagak, qiyamul kagak, qobliyah ba'diyah kagak, ngomong aja sama sekali, berlingkungan kagak. Ini orang nanti nyesal di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semua nggak ada apanya, nggak ada hal yang bisa dibanggain di hadapan Allah kecuali apa? Amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini semua pasti nyata. Nanti pas kapan tuh? Pas mati baru kelihatan Allah benar. Ternyata akhirat yang Nabi sampaikan bukan main-main. Ternyata apa? Kebenaran semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya kita nih ada mente, habis kita kelar ngaji ngajar, kita mati, baru kita tahu ya Allah benar, akhirat itu nyata luar biasa. Itu bukan kedustaan, bukan kebohongan yang disampaikan bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya begitu, pas kita melek akhirat, bukan di bukit duri lagi, bukan di alam barzah nih. Ya Allah, nyata kita lihat Allah benar janji balas baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi nggak pernah bohong sedikit pun. Kita aja nafsu kita yang apaan sih? Itu nafsu kita. Tapi kalau kita berpikir iman kita yang berbicara, ya Allah benar semua yang disampaikan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada kedustaan, nggak ada kebohongan. Makanya orang-orang yang kita lihatin, ya Allah kesian dia. Cuma cari dunia buat dunia doang, tidak dagang cari dunia dapat nggak seberapa, nyampur di pengajian kagak, ke musola masjid kagak, nah orang-orang baik nggak nyampur nggak berbau, udah selesai, mati tinggal nama dia nanti. Siapa yang kirim Fatihah, siapa yang kirim Fatihah ke dia, nggak ada kirim Fatihah ke dia. Coba orang baik ngumpul misalnya di sini kita di musola, sini al-istiqamah, kita ngumpul malam Rabu, malam Sabtu, jamaah subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, kita mati misalnya, kan orang tahu semua. Minimal DKM kasih ke guru-guru yang ngajar tuh, saat ustadzah tolong kirimin Fatihah buat ini, dia udah meninggal. Tuh kan demikian, kirim Fatihah sampai gak ke dia orang tuh, sampai dinikmatin tuh pahala Fatihah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi nggak kemana-mana, cuma di rumah doang, istirahat, duduk manis, nonton TV, lihat handphone, setiap hari begitu, lihat laptop, nanti pagi berangkat lagi kerja, dagang lagi, objek lagi, usaha lagi, balik sore, balik malam, tidur istirahat, setiap hari begitu. Orang nggak kenal, atau orang kenal, nggak ada cinta di hati yang orang-orang yang baru lingkungan sekitarnya, itu orang mana mau kirimin Fatihah, nggak mau. Kalau kita cintakan, ya Allah, kesian, kita kehilangan dia, sering ngumpul sama kita bareng di musola, sering jamaah, kan minimal Fatihah dikirim nggak tuh? Kirim, satu orang, dua orang, diingat teman yang kemarin jamaah bareng-bareng ngaji bareng-bareng, dikirimin Fatihah, itu teman nggak lupa, kayak begitu. Untungnya apa? Orang yang memang mengutamakan
kehidupan apa? Akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya penting para jamaah sekalian nih. Sampai Rasulullah beliau mengatakan seperti ini. Pentingnya kita punya teman. Temannya apa? Yang membawa kita untuk kesenangan, kebahagiaan dari akhirat. Penting kita tuh, penting. Ente bisa kemarin katakan dari sebab teman. Sebab teman, kenalan, saudara, kerabat. Ente mau datang, ente mau hadir kemari. Kan demikian. Nggak ada teman, nggak mungkin kemari ente. Itu berarti malaikat kemarin sendirian. Pasti ada sebabnya. Sebab tetangga, teman, kerabat, kan demikian tuh. Diajak pelan-pelan gitu ya, dibilangin sudah ada pengajian tuh. Pertama nggak mau, kedua nggak bisa, ketiga baru gitu ya Allah. Iya saya umur kita makin hari makin habis kita punya umur. Habis nggak umur kita? Habis. Ente mana sama? Kita umur sekarang berapa? 40, 50, 60. Besok tambah lagi, habis. Makanya ada sering banget orang yang nyanyi selamat panjang umur, panjang umur. Kalau hati panjang umur, kita akan doakan. Gak ada panjang umur, habis umur gitu udah mati besok. Nah penting kita tuh punya teman, saudara, kerabat yang apa? Yang mendorong kita, membawa kita untuk apa? Untuk akhirat penting. Siapa yang mengatakan? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, al-mar'u ala dini khalilih, falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu tergantung dari temannya. Ente punya teman tukang minyak wangi nggak ente? Ente emang ada punya duit kan? Temen nyolek nih, kan? Oke deh ada ya. Saban sari kita cobain dikit-dikit, kita punya kan wangi. Sekalipun kita nggak punya doku kan begitu urusannya. Kita emang modal mepeng kan. Gitu. Ente punya temen tukang apa? Tukang las. Teman ente lagi ngelas. Itu kan ada apanya tuh? Ada percikan apinya. Boleh nggak tuh ente? Wah, orang tergantung temannya. Kata Rasulullah demikian tuh. Orang tergantung temannya. Mau selamat temannya siapa? Oh, temannya tukang itu. Oh, udah. Oh, temannya sering nyampur di musola, masjid, majelis taklim, demen malah orang yang soleh, demen bercampur dengan guru-guru agama. Selamat insya Allah. Pasti adanya di situ lagi. Ketemu lagi. Setiap pengajian ketemu. Lagi maulid ketemu. Memang bukan nampan. Dia lagi. Kita lihat juga, oh dia lagi. Di pengajian ada dia tuh. Kita ngobrol sama dia, dekat sama dia tuh. Begitu tuh. Di majelis maulid ada. Di mana tempat kebaikan ada dia pasti tuh. Tapi temennya begitu kerjaannya, diikutin tuh 1-2 orang. Cuma seorang kita jadi temen kayak gitu, kita ikut tuh itu terus. Makanya kata Rasulullah SAW demikian. Orang itu tergantung siapa? Temannya. Ente para ulama menjelaskan, kalau dapat teman yang begitu, gigit tuh orang. Bukan gitu, bukan. Artinya pegang dia. Jangan lepas dia sampai apa? Sampai datang kematian. Jangan lepas dia. Gara-gara dia jadi ngaji aneh. Gara-gara dia aneh jadi ngaji di mushola, di masjid, majelis ilmu yang lainnya. Gara-gara dia, jangan lepas dia sampai kita datang kematian. Itu kata Rasulullah SAW demikian luar biasa. Nah yang kedua kata Rasulullah, man aradallahu bi khairan, orang yang ingin Allah berikan kebaikan yang sangat banyak. Ini Nabi yang bilang nih, Nabi nggak pernah bohong, Nabi nggak pernah dusta. Orang yang pengen Allah berikan kebaikan yang sangat banyak. Kebaikan apa yang banyak? Apa ada di dunia akhirat. Jadi bukan akhirat doang, dunia. Ente pengen dapat dunia yang banyak, akhirat banyak. Kita kan pengen begitu. Kita pengen dunia banyak, pengen akhirat banyak. Nih ada orang nawarin kita duit 10 juta, terus kita suruh ngaji, kita ambil yang mana? Dua-dua aja gitu. Emang kita begitu pengennya kan? Dunia dapat, akhirat juga ada. Dapat, pengen begitu. Nah, Nabi yang kasih kiat nih. Kalau kita pengen dapat kebaikan dari Allah ini yang sangat banyak, apa kiatnya? Maka kata Rasulullah SAW, razaqahu khalilan shalihan. Ini orang Allah berikan dan menggerakkan satu teman yang baik di agamanya. Tuh, ente punya teman yang baik di agamanya, udah Allah kasih apa tuh? Kebaikan yang sangat banyak. Contohnya apa? Inna siyadakaroh. Kalau ente lupa, maka dia ingetin ente.
ada pengajian di sana tuh malam Rabu, ada pengajian malam Kamis tuh, diingetin, dia ngingetin tuh. Kadang dia lupa, kita ingetin. Ntar pengajian hadir tuh, kita ingetin. Ini bukan urusan dunia, bukan, tapi apa? Akhirat semua tuh kita ingetin. Belum harinya, belum, masih sekitar 20 tahun lagi. Ingetin tuh. Ya, pengajian besok ada pengajian. Iya, tuh kayak begitu tuh baik tuh. Nah, orang yang Allah inginkan kepada dia kebaikan yang sebenarnya tadi apa? Rasulullah, Allah berikan dia teman yang apa? Yang baik, yang bukan soleh ya. Kita bukan orang soleh, bukan. Kita orang yang mencontoh orang-orang apa? Orang-orang soleh. Kita nggak sampai soleh. Kita soleh, kita udah ngambang di sini. Aneh ente menjadi orang soleh. Kita ngaji nggak begini nih, terbang gini. Kita bukan orang soleh. Ada beberapa kali orang, kita bukan orang soleh. Kita orang-orang yang mencontoh apa? Mencontoh kerjaan orang-orang soleh. Kita bukan orang soleh. Orang soleh, orang-orang dulu tuh. Sekarang masih ada, tapi mereka ngumpet. Orang soleh sekarang pada ngumpet, nggak syuhrah, nggak pamer, nggak pengen orang tahu, di ngumpet, di mendet, di pengen orang nggak tahu. Orang soleh begitu. Kerjaan sendiri, nyendiri untuk ibadah kepada Allah. Tapi kalau orang yang mamer-mamer, bukan orang soleh tuh. Orang yang berusaha apa? Berusaha menjadi orang soleh. Anda mente sama kayak begitu. Kita bukan orang soleh. Jadi orang yang Allah inginkan kebaikan yang sangat banyak, terus tadi apa? Allah berikan dia teman yang apa? Yang baik di agamanya. Yang ngatin baik siapa? Bin Utsman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya Mufti Batawi. Beliau yang mengartikan demikian. Beliau mengartikan kalimat soleh dengan apa? Orang yang baik di agamanya. Orang soleh kan kagak. Dibilang orang soleh kan senang. Mudah-mudahan dapat anak yang soleh dan solehah, amin. Belum tentu. Bukan anak yang soleh dan soleh, tapi apa? Anak yang ikutin kerjaan orang-orang yang soleh. Kalau anak itu soleh semua, cium tangan anak kita dari kaki sebalak gitu. Anak kita soleh, udah dia nggak main handphone. Masa soleh main handphone? Nggak ada. Nggak ada orang soleh main handphone, nggak ada. Karena kita soleh main handphone. Handphonenya 9. Orang soleh nggak main handphone, ente orang soleh nggak ada handphone orang soleh. Lalai habis di seumurnya itu orang soleh nggak ada demikian. Karena mikir orang soleh, dibilang orang soleh pakai handphone, di otak-atik, lagi baca maulid main handphone, lagi yasin main handphone, lagi baca tahlil main handphone. Orang soleh nggak orang siapa orangnya? Biar sorbannya panjang lebar bukan orang soleh dia. Anda ngeliat guru-guru Anda semua handphone sekedarnya doang, ada di kantong sekedarnya doang, cuma buat apa? Komunikasi doang udah habis. Jadi bukan buat apa? Bukan buat main. Kan kalau sekarang kan dia main handphone, bukan dia main handphone tapi apa? Dia dimainin sama handphone sekarang. Orang sekarang tuh bukan dia yang sedang memainkan handphone tapi apa? Handphone yang sedang memainkan dia. Ente lihat begitu orang sekarang. Handphone yang mainin dia. Lihat WA bosan, lihat apa lagi? Lihat IG, lihat gambar kayak orang kaya. Kalau gue kayak orang kaya, lagunya orang susah udah. Cuma kalau tali goceng seminggu kan orang susah. Udah gak kaya. Kemudian apa lagi lihat IG bosan, lihat FB, post Facebook dia tuh. Ya Facebook posting segala macam tuh, kuliner, kemudian pakaian segala macam. Kayak begitu. Tapi semua kayak gitu doang. Jadi demikian ya. Rasulullah demikian. Orang yang menginginkan kebaikan yang sangat banyak Allah berikan kepadanya. Tadi apa? Allah anugerahkan dia mendapatkan teman yang apa? Yang baik di agamanya. Inna siyadakarahu. Kalau dia lupa, diingetin tuh teman itu. Diingetin, ntar ngaji, ntar pengajian malam Rabu, ntar pengajian malam Kamis, diingetin. Wa inna kalau ma'anahu. Kalau dia diingat, ditolong, dibantu teman. Ya, aneh ada peluru nih. Peluru apa? Doku. Kadang-kadang begitu. Ngaji yuk, ya ada peluru. Ada bilang, ada mimis. Ada mimis. Ada nggak ngerti awalnya, nggak ada ngobrol. Oh, ini nggak punya duit. Bilang pakai temennya apa? Nggak punya peluru. Nah, mimis banyak berbanyak. Nggak punya peluru. Tuh, teman yang baik dikasih. Lo ngaji, ntar gue kasih bensinnya, ntar gue jajanin, gue kasih rokok, ntar tuh begitu baik tuh. Kalau lupa diingetin, kalau inget apa?
ditolongin, dibantuin. Kan kita begitu. Haji ini nggak ada turun, boleh tanggung semua. Jajan ditanggung, rokok ditanggung, kan demikian tuh. Oh, itu benar kata Rasulullah demikiannya. Orang yang Allah inginkan dia kembali ke jalan Allah menggerakkan dia seorang teman yang apa? Yang baik di agamanya. Kalau dia lupa maka dia ingatkan. Kalau dia ingat langsung diapakan? Ditolong atau dibantu. Jadi demikian ya. Jadi aku kalau bisa demikian cari teman sebanyak-banyaknya tapi yang untuk apa? Kebahagiaan di akhirat. Teman buat dunia buat apaan? Kan begitu. Itu udah teman buat dunia doang, buat apaan? Tinggalin. Punya teman banyak tapi buat apa? Dunia doang, buat apaan? Dunia sebentar habis hilang, udah selesai. Ente mati habis dunia ente selesai udah. Buat apaan? Mereka cari teman yang untuk apa? Kebahagiaan akhirat itu yang paling menguntungkan untuk kebahagiaan akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsika. Walakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Ya hayyu ya qayyum ya badi'as samawati wal ardh. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asak. Hasbunallah wa ni'mal wakeel wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Ya dzal jalali wal ikram ya arhamar rahimin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bersama-sama subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Alhamdulillah ala ni'amillah. Alhamdulillah ala barakatillah. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa darajih. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa darajih. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa darajih. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.